नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पंकज जोशी कैरियर इंस्टीट्यूट भावनगर द्वारा संचालित पंकज जोशी ई क्लास में आप सब विद्यार्थी भाई बहनों हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, दररोज रात्रे 8:30 कलाके पंकज जोशी कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा आप सबने फ्री में जे लेक्चर आपवामां आवे छे ते पैकी आजे हूँ तमने वनरक्षकनी परीक्षा जे आवी रही है तेमां मुख्य टॉपिक आपणे जे पर्यावरणनो छे अने ए पर्यावरणना संदर्भे आजनो मारो टॉपिक जे छे प्रदूषण छे। विद्यार्थी मित्रों, आजे हूँ तमने प्रदूषण भाग 1 मां ए प्रदूषणनो इतिहास, त्यार पछी प्रदूषणनी व्याख्या, प्रदूषणना प्रकारो अने ते पैकी एनो सब टॉपिक एटले एक महत्वनो एक टॉपिक जे वायु प्रदूषण छे तेमनो हूँ तमने अभ्यास करावीश। विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला आपणे प्रदूषणना इतिहास तरफ नजर दौड़ावीए तो आपणा मनमा एवो ख्याल होय छे कि भाई प्रदूषण ए कई रीते आव्युं। तो आपणा मनमा एवो ख्याल आवे कि भाई प्रदूषण एटले औद्योगिक क्रांति आवी, एनी अंदर कोळसो के पेट्रोलियम धीमे धीमे करता वपराश वधवा लाग्यो। परंतु प्रदूषण तो त्यांथी उद्भवेલું છે કે જ્યારથી માનવીએ બળતણ તરીકે લાકડાનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે। आपने सौने ख्याल है कि आज थी 10,000 वर्ष पहला मानवी जे छे ए स्थायी जीवन जीववानी शुरुआत करी थी। एटले के 10,000 वर्ष पहला मानवीए खेतीनी शुरुआत करी, त्यार पछी स्थायी वसवाट शुरू थयो अने त्यार पछी मानवी जे छे ए अनाजने पकववा माटे थईने बराबर एमणे लाकडानो वपराश शुरू कर्यो। ज्यारथी लाकडानो वपराश शुरू थयो त्यारथी जे छे प्रदूषणनो उद्भव थयेलो छे। त्यार पछी आपणे वात करीए कि भाई हिपोक्रेटस जे छे एमणे ईस्वीसन पूर्वे 400 में हवाना प्रदूषणनो उल्लेख करेलो छे। तेमना पुस्तकनी अंदर हवाना प्रदूषणनी वात ए ईस्वीसन पूर्वे 400 में थयेली छे। आगळ जईए तो 1952 ની अंदर लंडन अंदर एक घटना बनेली है कि ए वखते लंडन अंदर खास करीने हीटर तरीके कोळसानो उपयोग थतो हतो, रसोई बनाववामां पण कोळसानो उपयोग थतो हतो अने साथे साथे औद्योगिक क्रांति में तो पण उपयोग थतो हतो। परंतु एक एवी घटना बने छे कि वायु प्रदूषणना कारणे 4,000 लोकोना जे छे मृत्यु थया हता। जे वात बतावे छे कि भाई कोळसाना कारणे ए घणी बधी हानिकारक असरो थाय छे, हवानी अंदर फैलाय अने हवामां फैलावाना कारणे व्यक्तिना स्वास्थ्य पर एनी असर थती होय छे। हवे आपणे आपणा देशनी वात करीए तो भारतनी अंदर मध्यप्रदेश जे राज्य छे ए मध्यप्रदेशनी अंदर एमनुं पाटनगर एटले के भोपालनी अंदर एक फेक्टरीनी अंदर 1984 में ए मिथाइल आइसोसाइनेट नामनो गैस जे छे लीकेज थाय छे। बराबर, कोईपण टेक्निकल खामीने कारणे लीकेज थाय छे अने एना कारणे जे छे ए हजारों व्यक्तिओ जे छे ए मृत्यु पाम्या हता। मित्रों, आ घटना एवुं बतावे छे कि वायु प्रदूषणना कारणे केटली भयानक असरो थई शके छे अने इतिहासनी अंदर आपणने आ उदाहरणो बतावे छे कि प्रदूषणनी घणी बधी घातक असरो रहेली छे। त्यार पछी आपणे वात करीए कि प्रदूषण कोने कहेवामां आवे तो कुदरती पर्यावरणनी परिस्थितिमां मानवीना कार्योथी जे कंई विक्षेप ऊभो थाय छे अने पर्यावरणनी गुणवत्ता घटे छे तेने एवी क्रियाने આપણે પ્રદૂષણ કહીએ છીએ। આપણને સ્વાભાવિક રીતે ખ્યાલ છે કે પૃથ્વી સપાટી ઉપર 4 મુખ્ય આવરણ જે છે એ રહેલા છે: વાતાવરણ, જીવાવરણ, મૃદાવરણ અને જીવાવરણ। આ બધા જ આવરણો જે છે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે। જૈવિક અજૈવિક ઘટકો મળી અને દરેક સજીવો જે છે એ પોતાનું જીવન સારી રીતે ગુજારતા હોય છે। બરાબર, કે આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ઉત્પાદકો તરીકે લીલી વનસ્પતિ છે તે પોતાનો ખોરાક જે છે સૂર્યપ્રકાશ, પાણી, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વગેરેથી બનાવે છે, તેના ઉપર निर्भर बीजा सजीवो होय छे। तो आवी क्रियाओ सारी रीते चाले छे, मतलब के बधा ज तंत्रो पोतानी रीते व्यवस्थित कार्यो करता होय छे। परंतु आपने सौने ख्याल है कि ज्यारथी औद्योगिक क्रांति आवी त्यारथी मानवीनी जरूरियातो जे छे धीमे धीमे वधती जती होय छे। पोतानी सुविधा माटे थईने, वाहन व्यवहार माटे थईने बराबर नवा नवा संशोधनों थाय छे अने दरेक सजीवने उपयोगी वधारे सारी रीते थई शके तेवी तमाम वस्तुओ मेळववा माटे औद्योगिकीकरण ए थतुं होय छे। एना माटे हवे वात करीए आपणे के मलिनीकरण शब्द जे छे ए पण प्रदूषण साथे जोडायेलो एक शब्द ए ज शब्द छे। मलिनीकरण एटले कोईपण तंत्र सारी रीते चाले छे एमां ज्यारे कोई बीजा घटको भळे छे त्यारे एने मलिनीकरण शब्द कहेवामां आवे छे। आपणे अंग्रेजीमां ए प्रदूषण छे एना माटे ए पोल्यूशन शब्द वापरवामां आवे छे।
ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે માનવી માટે હવા, પાણી અને ભૂમિ એ આવશ્યક ઘટકો છે. માનવીની જરૂરિયાતો, પાયાની જરૂરિયાતોની આપણે વાત કરીએ તો સૌથી મહત્વની જરૂરિયાત છે એ છે હવા. બરાબર, હવા જે છે એ માનવી માટે પાયાની જરૂરિયાત છે, કારણ કે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા થાય છે અને શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા થકી આપણા શરીરની અંદર ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય છે, એટલે આપણી પાયાની જરૂરિયાત છે. પાણી એ આપણા શરીર માટે બીજી અગત્યની જરૂરિયાત છે, કારણ કે આપણા શરીરની અંદર 2/3% એટલું પાણી આવેલું છે. પાણી દ્વારા જ તે આપણા શરીરની અંદર બધા જ દ્રવ્યોની હેરાફેરી થતી હોય છે. પાણી જે છે આપણા શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખે છે, એટલે દરેક સજીવો માટે ખૂબ જ પાણી અગત્યનો ઘટક છે. ભૂમિની વાત કરીએ તો ભૂમિ એટલે કે જમીન દરેક સજીવોને રહેવા માટે થઈને અને ક્રિયાઓ કરવા માટે થઈ અને ભૂમિ એક અગત્યના ઘટક તરીકે ભાગ ભજવે છે. આ બધા જ ઘટકો જ્યારે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતા હોય ત્યારે કોઈ પ્રદૂષણની ઘટના નથી, પરંતુ આ ઘટના જે છે ત્યારે જ આકાર પામે છે કે જ્યારે માનવી પોતાના ભોગવિલાસ માટે, પોતાના વૈભવી જીવન માટે થઈ અને જ્યારે કોઈ પણ પ્રકૃતિ માટે વધારે પડતો ઉપયોગ કરે ત્યારે પર્યાવરણને વધારે નુકસાન થતું હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે પ્રદૂષણના પ્રકારોની. આપણે બે રીતે આપણે પ્રદૂષણના પ્રકારો જોઈશું. તેમાંથી પહેલી રીતે આપણી સામે આવે છે પ્રદૂષણનું વર્ગીકરણ કુદરતી રીતે અને માનવ સર્જિત પ્રદૂષણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જનરલી આપણને એવો ખ્યાલ હોય છે કે ભાઈ કુદરતી રીતે પ્રદૂષણ કઈ રીતે થાય છે, તો એમાં મુખ્યત્વે 3 પ્રદૂષણ આવે છે: હવાનું પ્રદૂષણ, જળનું પ્રદૂષણ અને ભૂમિનું પ્રદૂષણ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પહેલા વાત કરીએ તો જળ પ્રદૂષણ, હવાના પ્રદૂષણની, તો કે હવાની અંદર કઈ રીતે કુદરતી પ્રદૂષણ થાય છે, તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ જ્વાળામુખી કોઈ જગ્યાએ ફાટે તો જમીનમાં રહેલો કાર્બન અને જમીનમાં રહેલો સલ્ફર એ હવામાંના ઓક્સિજન સાથે જોડાય છે, અથવા તો જમીનની અંદરથી જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે એમાંથી અત્યંત ગરમ પદાર્થ હોવાના કારણે એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જેવા ઘટકો બને છે અને હવાની અંદર એમના મારફતે પ્રદૂષણ ફેલાતું હોય છે. બીજી આપણે વાત કરીએ જળ પ્રદૂષણની, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જળ પ્રદૂષણ એ પણ જ્વાળામુખી કોઈ જગ્યાએ ફાટે છે તો એના કારણે જળ પ્રદૂષણ ફેલાતું હોય છે. તેવી રીતે દરિયાની અંદર સુનામી આવે અને દરિયાનું પાણી જ્યારે જમીન ઉપર ફરી વળે છે અને એમાંથી કેટલાક ઘટકો જે છે એ ખેંચાઈ આવે છે અને જળ પ્રદૂષણની અંદર કેટલોક ભાગ ભજવે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ ભૂમિ પ્રદૂષણની. બરાબર, તો ભૂમિ પ્રદૂષણ પણ સેમ ટુ સેમ છે કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએ ભૂકંપની ઘટના બને છે અથવા તો કોઈ જગ્યાએ જ્વાળામુખી ફાટે છે. બરાબર, તો આવા બધા ઘટકોની અંદર અથવા તો વાવાઝોડા જેવી ઘટનાઓ થાય છે જેના કારણે પ્રકૃતિના જે કંઈ મૂળ જમીનના તત્વો છે એમને નુકસાન થાય તો ભૂમિ પ્રદૂષણ થતું હોય છે. તેવી જ રીતે આપણે ગરમ પવન લૂ એ વધારે પણ પડતી ફેલાય તો એના કારણે રણ પ્રદેશનો વિસ્તાર વધે છે, જે ભૂમિ એ નકામી જાય છે, એટલે કે ભૂમિના પ્રદૂષણ માટે જવાબદાર ઘટક થઈ શકે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે માનવ સર્જિત પ્રદૂષણ. માનવી નો રોલ એ અહીંયા આગળ મહત્વનો છે, કારણ કે બીજા સજીવો દ્વારા પ્રદૂષણ એ કોઈ પર્યાવરણ માટે હાનિકારક એટલું બધું હોતું નથી કે જેટલું આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કે અત્યારે જે કાંઈ આપણને હાનિકારક અસરો જોવા મળે છે એના કેન્દ્ર સ્થાને કોણ છે, તો માનવ સર્જિત એટલે માનવી રહેલો છે, એટલે આપણે તેને માનવ સર્જિત પ્રદૂષણ કહીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ સર્જિત પ્રદૂષણની વાત કરીએ તો પહેલું આવે છે હવાનું પ્રદૂષણ. તો હવાનું પ્રદૂષણ માનવી દ્વારા કઈ કઈ રીતે ફેલાય છે એમની વાત કરીએ તો માનવીની જરૂરિયાતોની આપણે પહેલાં એના ઉપર જઈએ તો કે ઉદ્યોગો જે છે, બરાબર, ઉદ્યોગો દ્વારા ફેલાતું પ્રદૂષણ. ઉદ્યોગોની અંદર જે કંઈ વસ્તુ વાપરવામાં આવે છે, પછી એમાં ગેસનો ઉપયોગ થતો હોય કે કોઈ પેટ્રોલિયમ અશ્મિ બળતણનો ઉપયોગ થતો હોય, તો એમના દ્વારા જે કંઈ હવાની અંદર ઘટકો ભળે છે તેના કારણે હવાનું પ્રદૂષણ એ થતું હોય છે. આજકાલ આપણને ખબર છે કે ભાઈ જુદા જુદા પ્રકારના અનેક પ્રકારના કારખાનાઓ આવેલા છે, બરાબર, જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવવા માટે થઈ, અને દરેકમાંથી કંઈક ને કંઈક હવાની અંદર તો કંઈક છોડવામાં આવતું હોય છે, એટલે કે જે નકામા ઘટકો હવાની અંદર ભળે છે એના કારણે હવાનું પ્રદૂષણ જે છે એ થતું હોય છે. બીજી આપણે વાત કરીએ જળ પ્રદૂષણ. તો માનવીની ઘણી બધી એવી પ્રવૃત્તિઓ છે કે જેના દ્વારા જળ પ્રદૂષણ એ થતું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ તો કોઈ પણ કારખાનું છે તો કારખાનામાંથી એ નીકળતા કેટલાક પદાર્થો છે, બરાબર. દાખલા તરીકે કોઈ કારખાનામાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપે કોઈ પદાર્થ બહાર આવતો હોય કે જે પર્યાવરણ માટે નુકસાનકારક છે, પ્રદૂષક ઘટક હોય છે, બરાબર. દાખલા તરીકે કોઈ રંગ બનાવતી ફેક્ટરી છે તો રંગ બનાવતી ફેક્ટરી જે છે અથવા તો ડાઇંગ પ્રકારની ફેક્ટરી છે તો એમાંથી
જે કંઈ ઘટકો બહાર આવે છે અને જો એને યોગ્ય પ્રમાણમાં ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં ન આવે તો તે પર્યાવરણ માટે પ્રવાહીરૂપ કચરો જે બહાર આવે છે જે પર્યાવરણને નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સાથે સાથે બીજી પણ તમને વાત કરી દઉં કે ખેતીવાડીની અંદર ખાસ કરીને ખાતર વાપરવામાં આવે છે, જંતુનાશક દવાઓ વાપરવામાં આવે છે અને એ બધાય જે પાણીની અંદર શું થતા હોય છે, પાણીની અંદર દ્રવ્ય થતા હોય છે, બરાબર. કેટલાક ઘટકો એમાંથી પાણીમાં દ્રવ્ય થાય છે અથવા તો એ તરતી અવસ્થામાં હોય છે અને એ જ્યારે નદીમાં જાય, બરાબર, નદીમાંથી કોઈ તળાવમાં જાય અથવા તો મહાસાગરની અંદર જાય તો એ જળ પ્રદૂષણનો એક ભાગ બને છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ ભૂમિ પ્રદૂષણની, બરાબર, કે કારણ કે કુદરતી રીતે તો ભૂમિ ઉપર શું જોવા મળે છે, આપણે વૃક્ષો જોવા મળે છે, પરંતુ આજકાલ જે છે આપણે જે કંઈ બાંધકામો કર્યા છે, ઉદ્યોગો બનાવ્યા છે, રોડ રસ્તાઓ બનાવવામાં આવે છે તો એના કારણે જે છે ભૂમિનું પ્રદૂષણ વધે છે. સાથે સાથે ભૂમિ ઉપર જ્યારે જે ભૂમિ મુક્ત આવેલી છે એ ભૂમિ ઉપર જ્યારે કોઈ પણ કચરો ઠાલવવામાં આવે છે, કોઈ એક મોટા શહેરની બાજુમાં આપણને જોવા મળશે કે એમાંથી જે નીકળતો ઘન કચરો જે છે એને એક મોટો ડુંગર સમાન આપણને જોવા મળે છે. તો એના કારણે ભૂમિનું પ્રદૂષણ જે છે એ મોટા પાયે એ થતું હોય છે અને જે જમીનને નુકસાન પણ કરે છે. તેવી જ રીતે કોઈ પણ કારખાનામાંથી નીકળતો કચરો એ પણ મુક્ત જમીન ઉપર ફેંકવામાં આવે છે, એના કારણે પણ ભૂમિનું પ્રદૂષણ જે છે એ થતું હોય છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે ઘોંઘાટ અથવા તો ધ્વનિનું પ્રદૂષણ. ઘોંઘાટ અથવા તો ધ્વનિ પ્રદૂષણ જે છે એ આપણે જોઈએ તો એ એક એવા પ્રકારનું પ્રદૂષણ છે કે જેના કારણે એની અસર ભલે અમુક સમય પૂરતી હોય છે પરંતુ તે આપણા સ્વાસ્થ્ય ઉપર ઘણી બધી ગંભીર અસર એ પાડી શકે છે. દાખલા તરીકે ઘોંઘાટનું પ્રદૂષણ છે જ્યાં વાહન વ્યવહાર વધારે પ્રમાણમાં થતો હોય છે, બરાબર. કોઈ જગ્યાએ મોટો હાઈવે રસ્તો હોય તો અથવા ક્યાંય મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા હોય તો ત્યાં આગળ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવતો અવાજ અથવા તો હાઈવેમાંથી પસાર થતા વાહનોના કારણે થતો અવાજ એને આપણે ઘોંઘાટનું પ્રદૂષણ એ ગણી શકાય છે અને જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે, બરાબર. કારણ કે માનવીની એકાગ્રતા એની અંદર તૂટતી હોય છે. તેવી જ રીતે આપણા હૃદય સંબંધિત બીમારીઓ પણ થવાનું એ કારણ બની શકે છે, બરાબર. વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતા હોય તેને એકાંતમાં ખલેલ પણ એમાંથી પડી શકે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે કિરણોત્સર્ગી પ્રદૂષણ. કિરણોત્સર્ગી પ્રદૂષણ એક એવા પ્રકારનું પ્રદૂષણ છે જે આપણે દ્રશ્ય થતું નથી, મતલબ કે જેમ કોઈ ફેક્ટરી ચાલતી હોય તેમાંથી નીકળતો ધુમાડો આપણને જોવા મળે, પરંતુ કિરણોત્સર્ગી પ્રદૂષણ એક અદૃશ્ય વસ્તુ છે. તમને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું કે દાખલા તરીકે યુરેનિયમ એક તત્વ આવેલું છે, બરાબર. યુરેનિયમ તત્વ જે છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 92 અને પરમાણુ ભાર છે 235. યુરેનિયમ 92-235 એવા નામે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો આ યુરેનિયમ જે છે એમાંથી ખાસ પ્રકારના કિરણો બહાર આવતા હોય છે. આપણે ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે, એમાંથી વીજળી મેળવવા માટે થઈને, કારણ કે એમાંથી યુરેનિયમ જે તત્વ છે એનું ન્યુક્લિયર વિખંડનની પ્રક્રિયા થાય છે. જ્યારે ન્યુક્લિયર વિખંડનની પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે યુરેનિયમમાંથી બીજા તત્વો બને છે અને બીજા તત્વો બને છે ત્યારે સાથોસાથ એમાંથી કેટલાક પ્રકારના કિરણો બહાર આવે છે અને જે કિરણો માનવીના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. એમાંથી કેન્સર પણ પેરી શકે છે, ચામડીને પણ નુકસાન થઈ શકે છે અને આપણા લોહી સાથે અને આપણા રંગસૂત્રો સાથે પણ એમાંથી પ્રક્રિયા થતી હોય છે. એટલે એવા પ્રકારનું જે કંઈ પ્રદૂષણ છે તેને આપણે કિરણોત્સર્ગી પ્રદૂષણ કહી શકાય છે. સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રદૂષણ. કેટલાક સામાજિક રીત રિવાજોના કારણે પ્રદૂષણ ફેલાતું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે એક પ્રકારનો રિવાજ છે કે ભાઈ કોઈ પવિત્ર નદી હોય તો એની નદીના કાંઠે કોઈ વ્યક્તિના મૃતદેહને બાળવામાં આવે છે અને બાળ્યા પછી એ વ્યક્તિનો મૃતદેહ એ પછી પૂર્ણ બળેલો હોય કે અપૂર્ણ બળેલો હોય તો એવા ઘટકોને જે છે નદીની અંદર એ તરતા મૂકવામાં આવે છે. તો આ એક સામાજિક અથવા તો સાંસ્કૃતિક પ્રદૂષણ ગણી શકાય, કારણ કે વ્યક્તિ જે છે કોઈ પણ રોગથી પીડાતી પણ હોઈ શકે છે અને એવા મૃતદેહને જ્યારે કોઈ પણ નદીની અંદર વહેવાડવામાં આવે ત્યારે એમાંથી પ્રદૂષણ જે છે એની અંદર ફેલાય છે અને એની પારાવાર પ્રકારની નુકસાની જે છે એ બીજા સજીવોને એમાંથી થતી હોય છે. એમાંથી રોગશાળો પણ ફેલાય છે, સૂક્ષ્મ જીવો પણ ફેલાય છે. એટલે આ એક ઉદાહરણ છે. આવા બધા ઘણા બધા સામાજિક રીત રિવાજોના કારણે પણ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે આપણે જળની અંદર કેટલીક વસ્તુઓ જે છે એ પધરાવવાનો રિવાજ ચાલે છે, બરાબર. તો એના કારણે જે છે એ પણ પ્રદૂષણ એ બની શકે છે. તો એને સામાજિક અથવા સાંસ્કૃતિક પ્રદૂષણ આપણે ગણી શકાય.
થર્મલ પ્રદૂષણની આપણે વાત કરીએ. થર્મલ એટલે એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે કે અહીંયા આગળ કોઈ પણ પદાર્થ જે છે એ ગરમ થતો હોય છે, બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે કોલસાની વાત કરીએ તો કોલસો જે છે એ મોટા ભાગે વીજળી મેળવવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે વીજળીના જે કોઈ કારખાના છે એમાંથી થર્મલ પ્રકારનું પ્રદૂષણ જે છે એ ફેલાતું હોય છે. જ્યારે કોલસો બળે છે ત્યારે એમાંથી શું થાય છે? અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એની સાથે સાથે એમાંથી જે છે જે કાંઈ વાતાવરણીય અસર જોવા મળે છે એને આપણે એમાંથી જે કાંઈ બહાર આવે છે, જ્વાળાઓ બહાર આવે છે, ધુમાડો જે કાંઈ બહાર આવે છે અને એ પ્રદૂષણ જે છે એ થર્મલ પ્રકારનું પ્રદૂષણ આપણે ગણી શકાય છે. ત્યાર પછી છે દરિયાઈ પ્રદૂષણ. દરિયાઈ પ્રદૂષણ જે છે એમાં ખાસ કરીને દરિયાની અંદર કેવા પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાય છે એની વાત કરીએ તો કે એક દેશમાંથી બીજા દેશની અંદર એ ખનિજ તેલની આપ-લે થતી હોય છે. આપણને આપણા ભારત દેશની આપણી ખ્યાલ છે કે આપણા દેશની અંદર આપણી જરૂરિયાત જે 100% પેટ્રોલિયમની છે એ પૈકી અંદાજે લગભગ 20% જેટલું જ આપણા દેશની અંદર ખનિજ તેલ નીકળે છે. બાકીનું 80% તેલ આપણે વિદેશમાંથી આયાત કરવું પડે છે. હવે જ્યારે આયાત કરીએ છીએ ત્યારે માર્ગની અંદર જે કોઈ સ્ટીમર આવે છે એની મુસાફરી હંમેશા એટલે કે દરેક તબક્કે સલામત હોતી નથી. આવું બધા દેશોમાં થતું હોય છે. તો એના કારણે ક્યારેક એવું બને છે કે જે કોઈ ખનિજ તેલ લઈ જવાવાળા જે કોઈ સ્ટીમર છે એ માર્ગની અંદર ક્યારેક અકસ્માત થાય તો એના કારણે જે છે એ મોટા પ્રમાણમાં તેલ જે છે એ દરિયાની સપાટીમાં ભળે છે. એના કારણે દરિયાઈ સજીવોને નુકસાન થાય છે. સાથે સાથે કેટલાય બધા મહાનગરો જે છે એ દરિયાની કાંઠે આવેલા છે અને એ મહાનગરોમાંથી છોડાતો કચરો ઘણી બધી વાર પૂરેપૂરી ટ્રીટમેન્ટ કર્યા વગર જો દરિયાના પાણીને છોડી દેવામાં આવે તો એના કારણે જે છે દરિયાઈ પ્રદૂષણ એ થતું હોય છે. અને આ દરિયાઈ પ્રદૂષણના કારણે દરિયામાં રહેલા સજીવો જે છે દરિયાની જે કોઈ પીએચ છે, પીએચ આંક છે એની અંદર ફેરફાર થાય અને એમાં ફેરફાર થવાથી દરિયાઈ જે કાંઈ વનસ્પતિ છે અથવા તો દરિયાઈ જે કોઈ સજીવો છે, માછલી છે, આ બધાને નુકસાન થતું હોય છે જેને દરિયાઈ પ્રદૂષણ કહેવામાં આવે છે. અવકાશીય પ્રદૂષણ આ એક નવો જ કન્સેપ્ટ આપણી સામે અત્યારે હમણાં કેટલાક વર્ષોથી આવ્યો છે. માનવીએ પોતાની સુખ સુવિધા માટે થઈને અને અવકાશીય સંશોધન માટે થઈને આપણે કેટલાક ઉપકરણો લઈને એ અવકાશમાં જતા હોઈએ છીએ. સાથે સાથે આપણે કેટલાક ઉપગ્રહો જે છે અવકાશની અંદર મૂકેલા છે. ઘણા બધા દેશો જે છે એમના ઉપગ્રહો અવકાશની અંદર આજે નિષ્ક્રિય અવસ્થાની અંદર ત્યાં આગળ રહેલા છે. માનો કે કોઈ કારણસર ટેકનિકલ ખામીના કારણે એ કામ આપી શકતા ન હોય પરંતુ એ પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં અત્યારે કામ નથી કરતા પરંતુ એની ભૌતિક સ્થિતિ એમને એમ છે અને તે આજે અવકાશની અંદર જોવા મળે છે. તો એ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણની બહાર હોવાના કારણે એ પૃથ્વી તરફ એનું આકર્ષણ બળ લાગતું નથી. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નથી લાગતું એટલે પૃથ્વી સપાટી પર આવતો નથી પરંતુ અવકાશની અંદર પૃથ્વી ફરતે એમને એમ એ પડ્યા હોય છે. તો એ એક પ્રકારનું જે પ્રદૂષણ છે જેને આપણે અવકાશીય પ્રદૂષણ કહીએ છીએ. આ બધા જે પ્રકારના પ્રદૂષણ આપણને જોવા મળે છે એની અંદર મુખ્ય ભાગ એ માનવી એ ધરાવે છે એટલે આપણે માનવ સર્જિત તેને પ્રદૂષણ કહીએ છીએ. હવે ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે પ્રદૂષકોનું વર્ગીકરણ આપણે એક બીજી રીતે લઈએ તો એમાં પહેલો મુદ્દો એક વાત આપણે કરીએ કે ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણ. ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણ કોને કહેવામાં આવે છે કે ખાસ કરીને જ્યારે મોટા કોઈ કારખાના અથવા કોઈ ફેક્ટરી એની અંદર એમાં મહત્વનો એમનો ભાગ હોય. દાખલા તરીકે કોઈ પણ કાગળ ઉદ્યોગ છે તો એ કેવા પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાવે છે કે જંગલો જે છે એમાં મોટા ભાગે જંગલ સંપત્તિનો ઉપયોગ થતો હોય છે કાચા માલ તરીકે, બરાબર. એ વાંસ હોય કે બીજી કોઈ પણ વનસ્પતિ હોય જેનો કાગળ બનાવવા માટે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એનો માવો બને અને એમાંથી કાગળ બનતો હોય છે. તો એ કાગળ બનાવવા માટે થઈને એ ફેક્ટરી ચાલે છે ત્યારે એનો જે કંઈ કાચા માલ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એક બાજુ જંગલો કાપવામાં આવે છે, સાઈડ બાય સાઈડ એની અંદર પાણીનો પણ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે કાગળ ઉદ્યોગની અંદર. તો ત્યાં આગળ પાણીના ઘટકો અને એનું પ્રદૂષણ પણ થાય છે અને સાથે સાથે એમાંથી જે કાંઈ ગરમ કરવા માટે જો કોઈ અશ્મિ બળતણનો ઉપયોગ થાય છે તો એ ઉદ્યોગ આપણા માટે એ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. ત્યાર પછી કાપડ ઉદ્યોગની આપણે વાત કરીએ તો કાપડની મોટી મોટી મિલો જે કાંઈ ચાલે છે એમના દ્વારા પણ પ્રદૂષણ ફેલાતું હોય છે. ચામડાનો ઉદ્યોગ છે, શરાબ ઉદ્યોગ છે, કોઈ પણ તેલ ફેક્ટરી છે, ઓઇલ ફેક્ટરી, રિફાઇનરીની આપણે વાત કરીએ છીએ. તેલ ફેક્ટરી મીન્સ કે રિફાઇનરીની વાત કરીએ છીએ તેની અંદર છે.
કોઈ પણ ગ્રીસ બનાવતી ફેક્ટરી છે, પ્લાસ્ટિકના ઉદ્યોગો છે, આ બધાની અંદર કોઈ પણ અશ્મિગત બળતણનો મોટા ભાગે ઉપયોગ થતો હોય છે અને તેના કારણે વાતાવરણની અંદર એ પ્રદૂષણ ફેલાતું હોય છે. અને ઉદ્યોગોના જેટલા મોટા એકમો હોય એના આધારે જે છે એમાં પ્રદૂષક ઘટકો એની અંદર રહેલા છે. દરેકમાં સમાન નથી હોતા, કારણ કે દરેકની અંદર એની કાર્ય પદ્ધતિ અલગ હોવાના કારણે એમાં પ્રદૂષણ અલગ અલગ રીતે થતું હોય છે. હવે બીજી આપણે વાત કરીએ તો એમાં આવે છે ઘરેલું પ્રદૂષણ. તો ઘરેલું પ્રદૂષણ કોને કહેવાય? આપણે ઘરે જે કંઈ આપણી સજીવો માટે થઈને જે કંઈ આપણે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ, દાખલા તરીકે કપડાં ધોવા માટે ડિટર્જન્ટ વાપરવામાં આવે છે, સવારે આપણે દાંતને સાફ કરવા માટે થઈને ટૂથપેસ્ટ વાપરીએ છીએ, રસોઈ માટે થઈને ખાદ્ય રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે પોલિથીન એ પ્રદૂષણ એ ફેલાવે છે. અહીંયા આગળ વાત કરીએ તો ખાસ તો મહત્વનો એક મુદ્દો આવે છે પોલિથીન. જોકે સરકારશ્રી દ્વારા આજે પોલિથીનની અમુક પ્રકારના પોલિથીન નહીં વાપરવા માટે જે કાંઈ નિયમો ઘડવામાં આવ્યા છે તે ખૂબ જ સારી બાબત છે, કારણ કે પોલિથીન દ્વારા જે કાંઈ પ્રદૂષણ ફેલાય છે તે પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ હાનિકારક હોય છે. કારણ કે પોલિથીન જે છે એ કેન્સર પ્રેરક દ્રવ્યો એમાંથી હોય છે અને એનાથી કેન્સર થાય છે. હવે વાત કરીએ કે ભાઈ આ બધા જે કાંઈ આપણે વાપરીએ છીએ અને એ સિવાય પણ દાખલા તરીકે આપણા ઘરે આપણે એલપીજી, રસોઈ બનાવવા માટે એલપીજી, લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, તો પાઇપથી ગેસ આવતો હોય તો પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ, એનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો એના કારણે જે કંઈ પ્રદૂષણ ફેલાય છે જેને આપણે ઘરેલું પ્રદૂષણ કહીએ છીએ. બરાબર. તો આવા બધા જે કંઈ પ્રદૂષકો છે એ પ્રદૂષકો એ આપણા સાથે એટલે કે માનવ જીવન સાથે એ કેટલીક હાનિકારક અસરો એમાંથી આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વાત કરીએ તો જે કાંઈ હવાનું પ્રદૂષણ છે એના ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ભણી લઈએ કે હવાનું બંધારણ. તો હવાના બંધારણની અંદર જોઈએ તો પહેલાં નાઇટ્રોજન જે છે 78% હવાની અંદર રહેલો છે. ખાસ વાત એવી છે કે નાઇટ્રોજન પોતે કેવો છે? નિષ્ક્રિય વાયુ છે. બરાબર. બીજી વાત આપણે કરીએ ઓક્સિજનની, તો ઓક્સિજન હવાની અંદર 21% જેટલો રહેલો છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ 0.03% છે. આજે જોકે હવે વધ્યું છે, 0.04%ની આજુબાજુ એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ પહોંચવા આવ્યું છે. એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ હવાની અંદર એક આપણા માટે થઈને હવાના પ્રદૂષક તરીકે આપણે એને ગણી શકાય છે. અન્ય વાયુઓ 1% છે, જેમાં આર્ગોન, નિયોન, ક્રિપ્ટોન, હિલિયમ, રેડોન આવા બધા વાયુઓ જે છે એ આવેલા છે, પણ તેમની અસરો બહુ નહિવત હોય છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે હવાની અંદર એવા કેટલાક ઘટકો પણ છે કે જે પર્યાવરણ માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે વાત કરીએ ધૂળની. બરાબર. કે હવાની અંદર કે જમીનની જે માટી છે, માટીના કણ જ્યારે છૂટા પડે છે ને એ કણ જ્યારે હવાની અંદર એટલો પાર્ટિક્યુલર નાનો કણ થઈ જાય છે કે જે હવાની અંદર તરતો હોય છે અને એ પ્રદૂષક તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. આપણે આગળ વાત કરી છે ને કે ભાઈ રણ પ્રદેશની અંદર એ રેતી અને ધૂળ એ એટલા બધા હવાની અંદર ફેલાતા હોય છે કે આજુબાજુની જે કાંઈ વનસ્પતિ છે કે આજુબાજુ જે કાંઈ પર્યાવરણના ઘટકો છે એના ઉપર એવી અસર કરે છે કે જેના કારણે રણનો વિસ્તાર વધે છે. ધુમાડો છે, કોઈ પણ વાહનમાંથી જ્યારે ધુમાડો નીકળે છે, ધુમાડો એક એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદર ઘન પદાર્થ અને પ્લસ એની અંદર વાયુ પદાર્થ હોય છે. એટલે ધુમાડો જે છે એ ઘન પ્લસ વાયુ બંને પ્રકારના પ્રદૂષકોનું એ મિશ્રણ છે. કારણ કે ધુમાડાની અંદર કાર્બનના કણ હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઘન પદાર્થ કહીએ છીએ. અને બીજું એની અંદર વાયુ પદાર્થ હોય છે. સમુદ્રની બાષ્પથી બનતા લવણ એટલે ક્ષાર એ પણ હવાના પ્રદૂષકોની અંદર આવે છે. તેવી જ રીતે પરાગરજ જે છે એ પણ એક વાયુ પ્રદૂષણનું આપણે ઉદાહરણ ગણી શકાય કે હવાની અંદર એવા ઝીણા ઝીણા પાર્ટિકલ્સ એની અંદર હોય છે કે જે પ્રદૂષક તરીકે ભાગ ભજવે છે. તો આ બધા ઘટકો જે છે હવાની અંદર આવેલા હોય છે. સાથે સાથે ભેજ એટલે કે પાણી પણ હવાની અંદર એ આવેલું છે, પણ એ પ્રદૂષણ નથી, પણ એની અંદર આ બધા ઘટકો જ્યારે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે એમાંથી પ્રદૂષકોની અસર આપણને જોવા મળતી હોય છે. એટલે કે હવાની બંધારણ છે, હવાની અંદર આ બધા ઘટકો આવેલા હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ હવે હવાના પ્રદૂષણની, તો કે હવાની અંદર અનિચ્છનીય ઘન અથવા ગેસ કણોનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને માનવ સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ માટે હાનિકારક બને છે. તેને આપણે હવાનું પ્રદૂષણ કહીએ છીએ. હવાની અંદર માત્ર ને માત્ર એવું નથી કે હવાની અંદર માત્ર કોનું પ્રમાણ વધે, તો અહીંયા આગળ વાત કરવામાં આવી છે ઘન કણો અને બીજું છે ગેસ કણો. બરાબર. ઘન અને ગેસનું પ્રમાણ વધે છે.
આપણે આગળ વાત કરીને કે ભાઈ ધુમાડો એ ખરેખર છે શું, તો ધુમાડો એ ઘનકણો અને વાયુરૂપ દ્રવ્યોનું મિશ્રણ છે. ઘણી બધી વાર આપણે જોઈએ કે ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું હવામાં પ્રમાણ વધે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે, બરાબર. આવા ઘટકોનું જ્યારે હવાની અંદર પ્રમાણ વધે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું, ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે ગેસ કણો, બરાબર. એટલે ગેસ કણોનું જ્યારે પ્રમાણ વધે છે ત્યારે પણ એને પ્રદૂષણ કહેવાય. ત્યાર પછી ધુમાડાનું પ્રમાણ વધે એને પણ આપણે પ્રદૂષણ કહીએ છીએ, અને અનિચ્છનીય એવા ઘટકો છે, બરાબર, અને માનવ સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ બંનેને નુકસાન કરે છે, એને આપણે હવાનું પ્રદૂષણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે પ્રદૂષણ જેના કારણે થાય છે તેને આપણે કહીએ છીએ પ્રદૂષકો, બરાબર. પ્રદૂષણ કરનાર ઘટક એટલે પ્રદૂષકો. એ પ્રદૂષકોને મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. પહેલું છે પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકો, એટલે કે માનવી અથવા તો કુદરતી કોઈ પણ પ્રક્રિયા દ્વારા, બરાબર, માત્ર માનવીની પ્રવૃત્તિની વાત નથી, પણ માનવી અથવા તો કુદરતી કોઈ પણ પ્રક્રિયા દ્વારા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ NOx એટલે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ, જેમાં નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, ટ્રાયોક્સાઇડ, બરાબર, એટલે એ બંને પ્રકારના ઘટકો આવી જાય છે. તો એની અંદર પાર્ટિક્યુલર મેટર જે છે, અને પાર્ટિક્યુલર મેટર એટલે યાદ રાખજો ખાસ પ્રકારના પાર્ટિકલ્સ હવાની અંદર ભળતા હોય છે, એને પાર્ટિક્યુલર મેટર કહેવાય. અને હાઇડ્રોકાર્બન એટલે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનના બનેલા કોઈ પણ પદાર્થો, બરાબર. હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે આપણે એક ઉદાહરણ લઈ શકીએ, CS4 એટલે મિથેન જે છે એ હાઇડ્રોકાર્બન, સાદામાં સાદું હાઇડ્રોકાર્બન મિથેન છે. મિથેન એટલે CS4, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, આપણે ઘરે ગેસના બાટલામાં જે વાપરીએ છીએ તે બ્યુટેન વાયુ છે, એ પણ એક હાઇડ્રોકાર્બન છે. તો આવા બધા મેટર્સ જ્યારે હવાની અંદર ભળે છે ત્યારે એ પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકો કહેવામાં આવશે. પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકો એટલે એવા પ્રકારના પ્રદૂષકો કે જે સીધા હવાની અંદર ભળે છે, એના ઉપર હવાએ કોઈ પ્રક્રિયા કરેલી નથી, મતલબ કે કોઈ પણ યંત્ર ચાલ્યું, એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થયો અને હવાની અંદર ભળ્યો, એટલે એમને પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકો કહેવામાં આવે છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ એને આપણે પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકોની અંદર લીધા છે. હવે દ્વિતીય કક્ષાના પ્રદૂષકો કોને કહેવામાં આવે, તો કે પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકો જ્યારે હવાની અંદર ભળ્યા છે ત્યારે હવે એની સાથે હવામાં રહેલો ભેજ જે છે એ પ્રક્રિયા કરે છે. પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકો હવામાંના ભેજ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને ત્યારે એ દ્વિતીય કક્ષાના પ્રદૂષકો બને છે, બરાબર. દાખલા તરીકે હવામાંનો ભેજ પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરે, તો કે ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, બરાબર, એની પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય, CO2 વત્તા H2O એટલે એમાંથી બને છે H2CO3, જેને શું કહેવામાં આવે છે, કાર્બોનિક એસિડ કહેવાય છે. તો આ કાર્બોનિક એસિડ એ દ્વિતીય કક્ષાનો પ્રદૂષક ગણી શકાય, કારણ કે હવામાં રહેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડે પ્રક્રિયા કરી હવાના ભેજ સાથે, અને ભેજ સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે કાર્બોનિક એસિડ બને છે. તેવી જ રીતે બીજી વાત કરીએ આપણે નાઇટ્રિક એસિડની, તો હવામાં રહેલો જે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ જે છે એ પણ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે તો એમાંથી નાઇટ્રિક એસિડ બને છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડનું પણ એવી જ રીતે પ્રક્રિયા થતી હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે SO2, બરાબર, એ પ્રક્રિયા કરે માનો કે પાણી સાથે, તો એમાંથી H2SO3 જેને કહેવામાં આવે છે સલ્ફ્યુરસ એસિડ, બરાબર. તો એ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા છે. એવી રીતે સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ જો પ્રક્રિયા કરે પાણી સાથે તો એમાંથી H2SO4 બને છે, H2SO4 બને છે, એટલે જેને સલ્ફ્યુરિક એસિડ કહેવામાં આવે છે. તો આ સલ્ફ્યુરિક એસિડ બને, સલ્ફ્યુરસ એસિડ બને, નાઇટ્રિક એસિડ બને કે કાર્બોનિક એસિડ બને, એને દ્વિતીય કક્ષાના પ્રદૂષકો એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે પ્રાથમિક કક્ષાના પ્રદૂષકોએ હવામાંના ભેજ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને નવા ઘટકોનું નિર્માણ થયું, જેને કહેવામાં આવે છે દ્વિતીય કક્ષાના પ્રદૂષકો કહેવાય છે. આગળ જઈએ તો હવે આ જે હવાના પ્રદૂષકો છે, હવાનું જે પ્રદૂષણ છે એને થવા માટેના કારણો કયા કયા છે. તો પહેલી વાત આપણે કે શહેરીકરણ. તો શહેરીકરણ એટલે કે આજે શહેરોની અંદર વસ્તીની વૃદ્ધિ થતી જાય છે, માનવી રોજગારી માટે થઈને એ શહેરો તરફ એ વળ્યા છે. એના કારણે શહેરોની અંદર ઉદ્યોગો છે, એના કારણે માનવી શહેર તરફ આવે છે અને શહેરની વસ્તી વધતી જાય છે. એના કારણે શહેરોની અંદર
એ શહેરીકરણ એનું પરિબળ ગણી શકાય. મકાન બાંધવાથી માંડીને, વાહનોથી માંડીને, રોડ રસ્તાઓ જે છે, ઉદ્યોગો છે, આ બધા કારણોને મહત્ત્વનું કારણ જે છે એ શહેરીકરણ કહી શકાય. કે રોજીરોટી થઈને માનવીનું જે સ્થાનાંતર ગ્રામ્ય લેવલથી શહેરી લેવલ તરફ થાય છે એ પ્રદૂષણનું મહત્ત્વનું કારણ ગણી શકાય છે. બીજું છે વન નાબૂદી. બરાબર, વન નાબૂદી એટલે કે આજે જંગલો જે છે એનું પ્રમાણ આજે ઘટતું જાય છે. શા માટે? કારણ કે શહેરોની વૃદ્ધિ થાય, મોટા રેલવે ટ્રેક બાંધવામાં આવે, એવી રીતે મોટા હાઈવે બાંધવામાં આવે છે, ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. એના કારણે આજે જંગલ જે છે એ ઘટતા જાય છે, જેને વન નાબૂદી કહી શકાય. અને વન નાબૂદીના કારણે જે છે એ પણ પ્રદૂષણની માત્રા વધે છે. આપણે જોયું ને કે ભાઈ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થાય તો વનસ્પતિ શું કરે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડને પોતાના ખોરાક તરીકે લે છે. હવે જો વનની નાબૂદી થઈ જાય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડને જે શોષવા માટેની પ્રક્રિયા છે એ જ ઘટી જશે, તો સ્વાભાવિક રીતે પ્રદૂષણ તેની અંદર વધી જાય છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ આપણે ઔદ્યોગિકીકરણ. બરાબર ને, આગળ આપણે વાત કરી છે ઔદ્યોગિકીકરણની કે ભાઈ ઔદ્યોગિકીકરણ થાય, જેમ જેમ ઉદ્યોગોનું પ્રમાણ વધતું જાય તેમ તેમ તેમાંથી છોડવામાં આવતા એ વાયુરૂપ દ્રવ્યો જે છે એમનું પ્રમાણ વધતું જાય છે અને એના કારણે જે છે પ્રદૂષણ વધે છે. વાહન વ્યવહાર જે છે એ પણ એક અગત્યનું મહત્ત્વનું પરિબળ છે. આજે વાહનોની સંખ્યા એ વધતી હોય છે. બરાબર, 2 વ્હીલ 3 વ્હીલ 4 વ્હીલ કે મોટા મોટા વાહનો જે છે એ આજે વધતા હોય છે. ખાસ કરીને શહેરોની અંદર એ આમ ગણીએ તો વ્યક્તિ દીઠ વાહન જે છે એની કરતાં પણ આજે વાહનોની સંખ્યા વધી ગઈ છે. અને ખાસ કરીને ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે થઈને અથવા તો વ્યક્તિઓની હેરાફેરી માટે થઈને આપણે વાહન વ્યવહારનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. અને એ વધારે પડતો જ્યારે વાહન વ્યવહારનો ઉપયોગ થાય છે અને ખનિજ તેલ, પેટ્રોલિયમ, કોલસો અથવા તો જે કાંઈ આપણે બળતણ તરીકે ઘટકોને વાપરીએ છીએ એના કારણે એ હવાનું પ્રદૂષણ જે છે એ થતું હોય છે. આ હવાના પ્રદૂષણના મુખ્ય ઘટકો છે. વસ્તી વધારો પણ એક અગત્યનું એ મહત્ત્વનું પરિબળ ગણવામાં આવે છે. આજે આપણે દેશની વસ્તી જે છે એ 1.25 અબજ કરતાં પણ વધારે છે. બરાબર, તો એ વસ્તી વધારો જે ક્રમિક રીતે ધીમે ધીમે આગળ વધે છે તો દરેક વ્યક્તિની જરૂરિયાતો પણ વધવાની અને જરૂરિયાત વધવાની સાથે એ હવાના પ્રદૂષણની અંદર વસ્તી વધારો એક મહત્ત્વનું પરિબળ આપણે ગણી શકાય છે. હવે આપણે પર્ટિક્યુલર મેટર ઉપર જઈએ છીએ, એટલે કે હવાનું પ્રદૂષણ છે તો એની અંદર એક મહત્ત્વનું ઘટક કયું છે? તો મહત્ત્વનું ઘટક છે CO2 એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નો ખાસ કરીને એ ક્યાંથી હવાની અંદર વધારે ભળે છે? તો કે પહેલું વાત છે વાહનમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ નીકળતો હોય છે. કારણ કે વાહનની અંદર જે આપણે અશ્મિ બળતણ તરીકે વાપરીએ છીએ તે મોટા ભાગે શું હોય છે? હાઇડ્રોકાર્બન હોય છે. મોટા ભાગે હાઇડ્રોકાર્બન હોય છે. હાઇડ્રોકાર્બન ઘટક આપણે જોઈ ગયા એમ કે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનનો બનેલું છે. અને એમાં જ્યારે કાર્બન એ બળે છે, કાર્બનનું જ્યારે દહન થાય છે ઓક્સિજનની હાજરીમાં, ત્યારે એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બનતો હોય છે. એટલે કે હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી કાર્બનનું દહન થાય તો એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બને અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હવામાં એ વાહનોમાંથી અને ખાસ કરીને થતો હોય છે. ત્યાર પછી છે ખનિજ તેલ અને કોલસાના દહનથી. બરાબર, વાહનો સિવાય પણ કારખાનાની અંદર જ્યારે કોઈ પણ અશ્મિ બળતણમાં ખાસ કરીને હાઇડ્રોકાર્બન કોઈ પણ ઘટકોને વાપરવામાં આવે છે, પછી કોલસો હોય તો પણ ભલે અને ખનિજ તેલ હોય તો પણ ભલે, એટલે હાઇડ્રોકાર્બન છે અને એ એમનું જ્યારે દહન થાય છે ત્યારે એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મળે છે. જ્વાળામુખીના ઉત્સર્જનથી આપણને ખ્યાલ છે કે પૃથ્વી જે છે એની અંદર 0.02% કાર્બન રહેલો છે. પૃથ્વીના બંધારણની અંદર 0.02% એ કાર્બન રહેલો છે. તો આ કાર્બન જે છે એમનું જ્યારે જ્વાળામુખી થાય ત્યારે જમીનમાં રહેલો કાર્બન જે છે અંદરની મેગ્મા જે છે એને ગરમ વાયુઓ છે એની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને પરિણામે હવાની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉમેરો થતો હોય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધતા ગ્રીન હાઉસ અસર જે છે એ જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગ્રીન હાઉસ અસરની વાત આપણે અગાઉના એક લેક્ચરમાં કરી છે, પરંતુ કેટલાક મિત્રોનું એવું કહેવું હતું કે ભાઈ આ ઘટના અમને થોડીક વધારે વિગતસર એ સમજાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમને થોડીક વાત ફરી પાછો કરી દઉં છું કે પૃથ્વી જે છે, બરાબર, માનો કે આપણે આ પૃથ્વીની સપાટી લઈએ, ગ્રીન હાઉસ અસરની વાત કરું છું, અને અહીંયા આગળ જે છે એ આપણે સૂર્ય, જેમાંથી સૂર્યના કિરણો એ આપણી સુધી પહોંચે છે. બરાબર, તો હવે ગ્રીન હાઉસ અસર જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધતા ગ્રીન હાઉસ અસર કેવી રીતે સર્જાય છે એ તમને સમજાવું છું
કે પૃથ્વી સપાટી ઉપરથી બરાબર જે કંઈ કિરણો આપણી સુધી પહોંચે છે જેને સૂર્ય કિરણો આપણે કહીએ છીએ, અને પૃથ્વી સપાટી પર પહોંચ્યા પછી એ કિરણોને શું થતું હોય છે? પરાવર્તન થતું હોય છે. એટલે અવકાશની અંદર એ કિરણો ફરી પાછા જાય છે, જેને પરાવર્તિત કિરણો કહેવામાં આવે છે. પરાવર્તિત કિરણો. આ પરાવર્તિત કિરણો જ્યારે અવકાશની અંદર જાય છે ત્યારે પૃથ્વી સપાટીની આજુબાજુ જે વાતાવરણ આવેલું છે, બરાબર, આજે હું તમને વાત કરું છું તે આખા વાતાવરણની વાત કરું છું કે આ વાતાવરણની અંદર, અને વાતાવરણની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ આવેલો છે. અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુના અણુ આવેલા છે, બરાબર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ CO2. આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે. માત્ર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એક નહીં, ગ્રીન હાઉસ સમજવું હોય ને ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને પણ આપણે સમજવો પડે. સાથે સાથે મિથેન વાયુ જે છે એ પણ એક અગત્યનો ઘટક છે, એને પણ આપણે સમજવો પડે. તેવી રીતે NOx એટલે કે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડને પણ આપણે સમજવો પડે. એટલે આ બધા ઘટકો એમાંથી મુખ્યત્વે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ શું કરે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એમાંથી મુખ્યત્વે એ પાછા ફરતા જે કિરણો છે સૂર્યના કિરણોમાંથી પારજાંબલી કિરણો, યાદ રાખજો બરોબર, પારજાંબલી કિરણો, પારજાંબલી કિરણો જેને અલ્ટ્રાવાયોલેટ યુવી કિરણો પણ કહેવાય છે, બરાબર, અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો. આ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો જે છે એમને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ રોકી રાખે છે, બરાબર. એના કારણે શું થાય છે? એના કારણે વાતાવરણ ગરમ થાય છે. જે કિરણો પરાવર્તન થઈને ખરેખર તો નીકળી જવાના છે ને વાતાવરણની બહાર, પરંતુ એને નીકળવા કોણ નથી દેતું? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા ઘટકો એને રોકી રાખે છે. અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં એવો ગુણધર્મ છે, પાર્ટિક્યુલર એવો ગુણધર્મ છે એની અંદર કે તે ગરમીનું શોષણ કરે છે, બરાબર. એ ગરમીનું શોષણ કરે છે અને એના કારણે હવે જે કિરણો બહાર છે એને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રોકી રાખશે, અને એના કારણે હવા જે છે એનું વાતાવરણનું તાપમાન વધે છે. અને આ જે ઘટના છે એને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહેવામાં આવે છે. ખરેખર તો અમુક માત્રામાં તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જરૂરી છે, કારણ કે તે પૃથ્વીને ધાબળા જેવું કામ કરે છે, બરાબર, પૃથ્વીને. કારણ કે જો પૃથ્વી ઠંડી પડી જાય તો પણ સજીવો ન રહી શકે, એટલે ખરેખર એનું કામ અગત્યનું છે. પરંતુ એની માત્રા જ્યારે વધે છે ત્યારે તાપમાન વધવાની ઘટના, નિયત તાપમાન કરતાં તાપમાન વધવાની જે ઘટના છે એને કહેવામાં આવે છે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, બરાબર. અને એ ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એટલે સૂર્યના કિરણોમાંથી આપણને જે ગરમી આપતા કિરણો જે છે, બરાબર, જે કિરણો છે ગરમી આપતા જે કંઈ કિરણો છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો જે છે, બરાબર, અને ખાસ કરીને જે કંઈ હીટ આપણને જે ગરમી આપે છે એ કિરણોના કારણે જે છે જે નુકસાન થાય છે એને આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહીએ છીએ. પારજાંબલી કિરણો જે પૃથ્વી સપાટી પર આવવાની ઘટના આપણે જોઈ છે, ઓઝોન સ્તરમાં ગાબડા પડવાની જે કંઈ આપણે ઘટનાઓ જોઈ છે, અધોક્ત કિરણો જે છે, સૂર્યના કિરણો જે છે એની ઘટના આપણે જોઈ છે. એટલે કે જે ગરમી આપતા કિરણો જે છે એને વાતાવરણમાં રોકાવાની જે ઘટના છે એને આપણે ગ્રીન હાઉસ અસર, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ગ્રીન હાઉસ અસર જે છે આપણે કહીએ છીએ. એના કારણે ગ્લોબલ વોર્મિંગની ઘટનાઓ જે છે આકાર લેતી હોય છે. હવે હિમોગ્લોબિન તરફ આકર્ષણ થવાના કારણે કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે હિમોગ્લોબિન તરફ આકર્ષણ થવાની ઘટના જે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? એ કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન કહેવામાં આવે છે. એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ એવો પ્રકારનો ઘટક છે કે જે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે? હિમોગ્લોબિન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, બરાબર. ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આ બંનેનું વહન જે છે એની અંદર હિમોગ્લોબિન અગત્યનું ઘટક ભાગ ભજવતું હોય છે. અને વધારે પડતો જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ થાય છે ત્યારે એમાંથી એ કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન બને છે, અને કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન જે છે એ આપણા માટે એ નુકસાનકારક હોય છે, બરાબર. તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આટલી ઘટનાઓ જે છે તમે બરાબર યાદ રાખજો. ત્યાર પછી આવે છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ, CO, જેને કહેવામાં આવે છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ. હવે કાર્બનિક સંયોજનોના અપૂર્ણ દહન થવાથી પહેલી વાત તો એ છે કે કોઈ પણ કાર્બનિક સંયોજન છે એનું અપૂર્ણ દહન થાય, એટલે કે પૂરતી માત્રામાં ઓક્સિજન ન મળે તો એમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. બીજી વાત છે કે બાયોમાસના અપૂર્ણ દહન થવાને કારણે, બાયોમાસ કોને કહેવામાં આવે છે? દાખલા તરીકે કોઈ પણ વનસ્પતિજન્ય પેદાશ છે તો તેમને બાયોમાસ કહેવામાં આવે છે.
ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે એના કારણે શું થાય છે કે માથામાં દુખાવો થાય છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે છે એની એક અસર એવી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર માથામાં દુખાવો થાય છે, ચક્કર આવે છે અને હૃદયની નિષ્ફળતા માટે પણ કાર્બન મોનોક્સાઇડને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. એટલે કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે છે એ આપણને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ હાનિકારક છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ SO2 એટલે કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જે છે ખાસ કરીને ઓઇલ રિફાઇનરીમાંથી એ ઉદ્ભવતો હોય છે. જ્યારે અશ્મિ બળતણ જમીનમાંથી કાઢવામાં આવે છે ત્યારે એમાંથી કેટલાક પ્રમાણમાં સલ્ફર વાયુ આવેલો હોય છે, સલ્ફર તત્વ આવેલું છે. અને સલ્ફર તત્વ જ્યારે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, સલ્ફર તત્વ જ્યારે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે એમાંથી SO2 એટલે કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ બને છે. એ ઓઇલ રિફાઇનરીમાંથી, જ્વાળામુખી ફાટવાથી, રાસાયણિક કારખાનાની અંદરથી પણ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ જે છે એ બહાર આવતો હોય છે અને એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવે છે. હમણાં જ આપણે વાત કરીને કે ભાઈ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ જે છે, SO2 વાયુ જે છે એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે એમાંથી સલ્ફ્યુરિક એસિડ બને છે. અને જે એસિડ વરસાદનું મુખ્ય કારણ રહેલું છે. એસિડ વરસાદ એ ઘટના એ પણ આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગની વાત કરી તેની સાથે એવી જ ઘટના છે, બરાબર, કે વાતાવરણની અંદર જ્યારે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ રહેલો છે એ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જ્યારે હવાના ભેજ સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે H2SO3 અથવા H2SO4 બને છે. અને એ પૃથ્વી સપાટી પર જ્યારે પડવાની ઘટના વરસાદની સાથે જ્યારે આવે છે તેને આપણે એસિડ વરસાદ કહીએ છીએ. એસિડ વરસાદના કારણે કિંમતી ઇમારતો, પુલો, મકાનો, બરાબર, એમને એ નુકસાન થતું હોય છે. વનસ્પતિની વૃદ્ધિ જે છે એમને પણ એ એસિડ વરસાદના કારણે નુકસાન થતું હોય છે. એનો આગળનો વિકાસ જે છે, એની કુંપળનો જે વિકાસ છે એ અટકી જતો હોય છે. એટલે આ સલ્ફ્યુરિક એસિડ માટે જવાબદાર એ પરિબળ જે છે એ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ આવેલો છે. ત્યાર પછી આંખોમાં બળતરા થાય છે. જ્યારે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ હવાની અંદર ફેલાય ત્યારે એમાંથી એ હવામાં એ આંખોની બળતરા થતી હોય છે. કોઈ પણ રોડ કે રસ્તાની બાજુમાં આપણે હોઈએ અને આપણી આંખોની અંદર જો અસર થતી હોય તો સમજી લેવાનું કે એમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુની અસરના કારણે એ જોવા મળે છે. એટલે આ વાયુરૂપ દ્રવ્ય બીજું છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ લેડ ધાતુ જે છે, PB, લેડ ધાતુ જે છે જેને લેડ ધાતુ એ ટેટ્રા ઇથાઇલ લેડ નામનો એક ઘટક જે છે એને વાપરવામાં આવે છે પેટ્રોલની અંદર. પેટ્રોલ જે છે એમાં ટેટ્રા ઇથાઇલ લેડ એટલા માટે વાપરવામાં આવે છે કે જ્યારે પેટ્રોલનું દહન થાય ત્યારે એમાંથી અવાજ ઉત્પન્ન ન થાય. એટલે અવાજ ઉત્પન્ન ન થાય એટલા માટે એમાં ટેટ્રા ઇથાઇલ લેડ ઉમેરવામાં આવે છે. લેડ ધાતુ છે, ભારે ધાતુ ગણાય છે, પણ એ જ્યારે ધુમાડા સ્વરૂપે, કારણ કે એને આપણે ઉમેર્યો છે તો એ ધુમાડા સ્વરૂપે બહાર આવે ત્યારે એ હવાની અંદર ફરે છે. એના જે ઝીણા સૂક્ષ્મ કણો છે લેડના, એ આપણા શરીરની અંદર કિડનીમાં, લીવરમાં એના ઉપર એની હાનિકારક અસરો જે છે જોવા મળે છે. કારણ કે ભારે કણ હોવાના કારણે આપણી કિડનીમાં, લીવર ઉપર એની અસરો જોવા મળે છે. અને એ એટલી ભયંકર અસરો હોય છે કે આપણા જે તંત્રો છે, શરીરના તંત્રો, એને એ નુકસાન કરે છે. ખાસ કરીને બીજી પણ એક અસર નોટ થઈ છે કે બાળકોની બુદ્ધિ ક્ષમતા ઉપર જે છે એ લેડની અસર પડે છે અને બુદ્ધિ ક્ષમતા બાળકોની ઘટે છે. અને શરીરના પરિવહન તંત્રને જે છે એ અસર કરે છે. આપણા શરીરની અંદર પરિવહન તંત્રો, ખાસ કરીને રુધિરને પહોંચાડવાની ઘટના, સમગ્ર શરીરમાંથી રુધિર હૃદયમાં આવે છે, હૃદયમાંથી ફેફસામાં જાય છે, ફેફસામાં શુદ્ધિકરણ થયા પછી ફરી પાછું આપણા હૃદયમાં આવે છે અને હૃદયમાં આવ્યા પછી મહાધમની દ્વારા આપણા શરીરની અંદર જતું હોય છે. તો આવા પરિવહન તંત્રની અંદર લેડ ધાતુ જે છે એની હાનિકારક અસર આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ છીએ NOx એટલે કે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડની વાત કરીએ. સૌથી પહેલાં તમને વાત કરી દઉં, એમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના ઓક્સાઇડ છે. નાઇટ્રેટ એટલે NO3 અને બીજું છે નાઇટ્રાઇટ એટલે NO2. તો નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રાઇટ આ બંનેની જે કાંઈ અસરો થાય છે એને આપણે જોઈએ તો વાહનોના ધુમાડા દ્વારા જે છે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ વાયુ હવાની અંદર ભળે છે. જ્યારે પેટ્રોલિયમ કે ખનિજ કોલસાની અંદર નાઇટ્રોજન તત્વ રહેલું હોય, એમાં નાઇટ્રોજન તત્વ રહેલું હોય છે અને નાઇટ્રોજન તત્વનું જ્યારે દહન થાય છે ત્યારે એમાંથી નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ વાયુ જે છે એ બને છે. જ્વાળામુખી દ્વારા જમીનની અંદર કેટલાક નાઇટ્રોજનના ઘટકો હોય તો એમના દ્વારા જ્વાળામુખી દ્વારા પણ એ ભળે છે. અને લાઇટિંગ દ્વારા, લાઇટિંગ આપણે આગળના એક લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે જ્યારે વીજળી થાય છે અને વીજળી થવાને કારણે વાતાવરણમાં જે નાઇટ્રોજન છે એને નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ બને છે અને એ નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ જમીનની અંદર હોય છે અને કેટલાક બેક્ટેરિયા દ્વારા એ વનસ્પતિને પ્રાપ્ય બને છે. હવે એની આડઅસર રૂપે જોઈએ તો આંખની અંદર બળતરા થાય છે,
ત્યાર પછી જેવી રીતે સલ્ફરમાંથી સલ્ફ્યુરિક એસિડ બને છે તેવી જ રીતે નાઇટ્રોજનમાંથી નાઇટ્રિક એસિડ બને છે અને તે પણ એક એસિડ વરસાદનું કારણ છે. એટલે માત્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ એક જ તે એસિડ વર્ષા માટેનું કારણ નથી, સાથે સાથે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ જે છે એ પણ એસિડ વરસાદ માટેનું કારણ બની શકે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે ડાયલ્ડ્રીન નામનું જે છે મચ્છર માટે વાપરવામાં આવે છે જે કાંઈ ઘટક એ આપણા આરોગ્ય માટે હાનિકારક છે. ત્યાર પછી ઉદ્યોગોમાંથી લેડ, કેડમિયમ, ઝિંક, આર્સેનિક, નિકલ, મર્ક્યુરી એ પર્યાવરણ માટે એક સંકટ સમાન છે. એટલે કે આવા જે કાંઈ ઘટકો છે ઉદ્યોગોમાંથી લેડ ધાતુ જે છે પર્યાવરણની અંદર પડે છે, કેડમિયમ ધાતુ છે, ઝિંક ધાતુ છે, આર્સેનિક છે, નિકલ છે અને મર્ક્યુરી. આપણને ખબર છે કે જાપાનના એક શહેરની અંદર મિનામાટા રોગ માટે જવાબદાર જે છે મર્ક્યુરી એ સાબિત થયું છે. તો આ મર્ક્યુરી જે છે એ પણ આપણા શરીરમાં બીજા ઘણા બધા ઇવન કેન્સર માટે થઈને પણ આવા બધા ઘટકો જે આર્સેનિક ને એવા બધા ઘટકો જે છે એ જવાબદાર ઘટકો એને કાર્સિનોજન દ્રવ્યો તરીકે પણ આપણે કહી શકાય જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. અને હવાની અંદર જ્યારે આવા બધા ઘટકો ભળે છે ત્યારે એ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોય છે. તેવી જ રીતે CFC આપણે જે કાંઈ CFC બલ્બ વાપરીએ છીએ તો એની અંદર જે કાંઈ વાયુ આવેલો છે તે અને સ્પ્રે એ ઓઝોન વાયુ માટે એ હાનિકારક છે. ઓઝોન વાયુમાં જે કાંઈ ગાબડા પડવાની ઘટના છે બરાબર, તો એમના માટે થઈને CFC બલ્બ અને સ્પ્રે એ અને ત્યાર પછી AC, ફ્રીજ જે કંઈ એની અંદર વાયુઓ આવેલા છે જેને CFC વાયુ કહેવામાં આવશે બરાબર, ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન વાયુ CFC બલ્બમાં પણ હોય છે અને CFC ક્લોરોફ્લોરોહાઇડ્રોકાર્બન બરાબર. તો એ જે છે CFC વાયુ એ અને સ્પ્રે એ ઓઝોન વાયુના સ્તરને નુકસાન કરવા માટે જવાબદાર છે, ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ હવાનું પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે થઈને કઈ કઈ પ્રક્રિયાઓ એ કરવામાં આવે છે. તો પહેલું એક ઘટક છે ફિલ્ટર, એટલે કે ગાળની પ્રક્રિયા. હવાને જે છે એના ઘટકોને ગાળની પ્રક્રિયા દ્વારા શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. જોકે આ પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે આજે મેડિકલ ક્ષેત્રમાં સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે કે મેડિકલ ક્ષેત્રની અંદર શુદ્ધ ઓક્સિજન બનાવવા માટે થઈ અને કેટલાક ફિલ્ટરમાંથી એને પસાર કરવામાં આવે છે, અથવા તો વાયુઓને જે છે નિયત કરતાં પ્રેશર એનું દબાણ વધારી દેવામાં આવે અને એને ઠંડા કરવામાં આવે છે બરાબર. એટલે કે એનું દબાણ વધારવાનું અને ઠંડા કરવામાં આવે તો જે કોઈ વાયુ જે છે એનું નિયત ટેમ્પરેચરે બરાબર, નિયત માઇનસ ટેમ્પરેચરે એ પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થતા હોય છે. તો એક આવી ફિલ્ટરની પ્રક્રિયા છે. બીજું છે અતિ સૂક્ષ્મ રચના ધરાવતા કોટન ફાઇબરમાંથી હવાનો પ્રવાહ પસાર કરતા મોટા કણો જે છે એ પસાર થતા નથી અને તે ફિલ્ટરમાં ચોંટી જાય છે. એક પ્રકારના ખાસ પ્રકારના કોટન ફાઇબર છે જેમાંથી હવાને પાસ કરવામાં આવે તો માત્ર એમાંથી હવાના કણો પસાર થઈ જાય, પરંતુ મોટા કણો બીજા એમની સાથે જે કોઈ ધુમાડો છે કે આવા જે કંઈ કણો જે છે એમાંથી પાસ થઈ શકતા નથી. આપણને જનરલી ખ્યાલ હોય છે, આપણે માસ્ક પહેરીએ છીએ તો માસ્કમાં આપણને ખ્યાલ છે કે હવાની અંદરના જે બહારના જે પાર્ટિક્યુલર મેટર છે, હવાની અંદર જે કંઈ ધુમાડોની ઘટકો છે એમાંથી પસાર થઈ શકે નહીં. તો એક આવી પણ પ્રક્રિયા છે. ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્ક્રબર છે. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્ક્રબર એને કહેવામાં આવે છે. એક પોઝિટિવ ધ્રુવ હોય છે, એક નેગેટિવ ધ્રુવ હોય છે. હવે જનરલી આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ધ્રુવ હોય છે ત્યારે એની અંદર પ્રક્રિયા એવી થાય છે કે પોઝિટિવ ધ્રુવ બાજુ નેગેટિવ કણો ખેંચાય છે અને નેગેટિવ ધ્રુવ બાજુ પોઝિટિવ કણો એ ખેંચાતા હોય છે. એટલે એમાંથી હાઈ વોલ્ટેજનો અતિ હાઈ વોલ્ટેજનો વિદ્યુત પ્રવાહ એમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. તો એની અંદર આ ખાસ કરીને શેના માટે છે? કાર્બનના કણોને આકર્ષવા માટે થઈને છે બરાબર. તો કાર્બનના કણો જે કંઈ આકર્ષણ થાય છે એટલે કે કાર્બનના કણો જે છે એ જ્યારે એને વિરુદ્ધ વિષભાર બાજુ આકર્ષિત થાય બરાબર, એ વિરુદ્ધ વિષભાર બાજુ કાર્બનના કણો આકર્ષિત થાય તો એના કારણે કાર્બનના કણો જે છે એક ધ્રુવ બાજુ ચોંટી જાય છે, એટલે કે હવામાંથી ધુમાડાને ઓછો કરી શકાય છે. આવું ક્યાં થઈ શકે કે જ્યારે કારખાનાની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જ્યારે કાર્બન વાયુ બહાર આવતો હોય, કાર્બનના કણો બહાર આવતા હોય તો તેમને વિરુદ્ધ ધ્રુવ બાજુ લગાડી અને કાર્બનના કણોનું હવામાં પ્રમાણ આપણે ઘટાડી શકાય છે, જેને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્ક્રબર કહેવામાં આવે છે. એટલે એ દ્વારા શુદ્ધિકરણ થઈ શકે છે. સૌથી સરળ વસ્તુ આપણે ખબર છે વૃક્ષારોપણની, કે જ્યારે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઓટોમેટિક વૃક્ષો પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરે છે. વૃક્ષો જે છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરે છે અને એમના દ્વારા કાર્બન દ્વારા પોતાનો ખોરાક બનાવે છે.
અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કરે, એમના દ્વારા જે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો પોતાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે અને હવામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ એ ઘટે છે. કારખાનાની ચીમની જે છે એમની ઊંચાઈ એ 30 મીટરથી વધારે રાખવી જોઈએ. એટલા માટે થઈ અને જો નીચી રાખવામાં આવે તો એમાં કાર્બનના કણો જે માનવ વસવાટ હોય છે એવા સ્થળોમાં કાર્બન ફેલાતો હોય છે અથવા તો ધુમાડો ઝડપથી ફેલાય છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે વધારે નુકસાન થતું હોય છે. એક તો શહેરોથી અમુક કિલોમીટરના અંતરે જે છે એ ઉદ્યોગો રાખવા જોઈએ અને ઉદ્યોગોની ચીમની જે છે એમની ઊંચાઈ 30 મીટર જેટલી રાખવી જોઈએ કે જેના કારણે જે કાંઈ ઉત્સર્જિત વાયુઓ જે છે એનું હવાની અંદર જતા રહે એટલે કે આપણને નુકસાન ઓછું થાય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે જાહેર વાહનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કરવો જોઈએ. કારણ કે પર્સનલ વાહન અને જાહેર વાહન તો આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે વધારે પ્રમાણમાં કોઈ પણ સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાલતું હોય, રેલવે ચાલતી હોય, બરાબર, તો એવા વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિગત રીતે જે કંઈ પ્રદૂષણ ફેલાય છે એમાં આપણે આંશિક ઘટાડો એ થઈ શકે છે અને પર્યાવરણ આપણે બચાવી શકાય છે, હવાનું પ્રદૂષણ ઘટાડી શકાય છે. સાયકલનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારો સાબિત થયો છે, આપણને સૌને ખ્યાલ છે. અને તેવી જ રીતે એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી. અને સીએનજીવાળા વાહનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કારણ કે સીએનજીનો ઉપયોગ કરવાથી સીએનજી જ્યારે હવાની અંદર સળગે છે ત્યારે એમાંથી 2 જ ઘટકો ઉત્પન્ન થાય છે, એક છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને બીજું છે પાણી. તો આપણને ખબર છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ પ્રદૂષણ 100% ફેલાવે છે પરંતુ એમને વૃક્ષો દ્વારા આપણે શોષી શકાય છે. દાખલા તરીકે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે કે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ છે, લેડ આર્સેનિક છે, એવા બધા ઘટકો દ્વારા આપણને વધારે અસર થાય છે. એટલી બધી હાનિકારક અસર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દ્વારા એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એટલા માટે થઈ અને સીએનજી જે છે એનો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ. આગળ જઈએ તો હજી પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયોમાં તો કે સલ્ફર રહિત તેલ અને કોલસાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે કે જે ખનિજ તેલની અંદર સલ્ફરનું પ્રમાણ ઓછું હોય તેવા તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જે છે ઉત્પન્ન થતો અટકે છે અને આપણને એ હવાના પ્રદૂષણ માટે એ ઓછી હાનિકારક અસર થઈ શકે છે. લેડ મુક્ત પેટ્રોલ વાપરવું કારણ કે આપણે અગાઉ વાત કરી ગયા કે લેડ જો હોય તેના કારણે આપણી કિડની, લીવર એની અસર થાય છે તો તેમાં લેડનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું જોઈએ, બરાબર, અથવા તો એવી કોઈ પ્રક્રિયાઓ કરવી જોઈએ જેના ઉપર કે જેના કારણે વાહનને પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ ન આવે અને આપણા પ્રદૂષકોમાંથી પણ આપણે બચી શકાય એવા ઉદ્દીપકીય પ્રક્રિયાઓ પણ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ છીએ કે સૂર્ય છે, જળ છે અને પવન શક્તિ અથવા તો પવન શક્તિ એમનો પણ આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કે સૂર્ય ઉર્જા દ્વારા જ્યારે સૂર્યમાંથી જે સૂર્ય ઉર્જા નીકળે છે એમને આપણે સોલર દ્વારા સોલર કુકર છે, સોલર વોટર હીટર છે અથવા સોલર પ્લેટ દ્વારા આપણે આજે સોલર પેનલ જે છે એમના દ્વારા આપણે સીધી વિદ્યુત શક્તિમાં રૂપાંતર કરતા હોઈએ છીએ. તો આજના સમયની અંદર આવી જ્યારે શોધો થયેલી છે તો એમનો મેક્સિમમ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પવન શક્તિ છે તેમના દ્વારા આપણને વધારે સારી રીતે ઉર્જા એ 24 કલાક જ્યારે પવન હોય ત્યારે આપણે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને આ બધા ઉર્જાના સ્ત્રોતો જે છે એ પુનઃ પ્રાપ્ય છે અને ફરી પાછા અખૂટ પણ છે, બરાબર. તો એમના દ્વારા જે આપણે વપરાશ વધારવામાં આવે તો હવાનું પ્રદૂષણ જે છે આપણે અટકાવી શકાય છે. વાહનની વપરાશ વધારે કરવી એટલે આજકાલ હવે આપણને ખ્યાલ છે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે શહેરોની અંદર પણ વાહનોનો વપરાશ એ વધતો જાય છે. આવા ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો ઉપયોગ વધારવામાં આવે તો એના કારણે જે છે આપણે હવાનું પ્રદૂષણ જે છે અટકાવી શકાય છે. કારણ કે વિદ્યુત તો આપણે સોલર ઉર્જા દ્વારા પણ મેળવી શકવાના છીએ અને જળ ઉર્જા કે પવન ઉર્જા દ્વારા પણ આપણે મેળવી શકાય છે. એટલે વાહનની વપરાશ કરવામાં આવે તો હવાનું પ્રદૂષણ આપણે અટકાવી શકાય છે. ગેરકાયદેસર થતા દહન વિરુદ્ધ સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવે. મતલબ કે ઘણી બધી જગ્યાએ જે છે એ ખાસ પ્રકારના વસ્તુઓ બાળી અને પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં આવતું હોય છે. પ્લાસ્ટિકને બાળવામાં આવે છે કે બીજા કોઈ ઘટકોને બાળવામાં આવે છે તો હવામાં પ્રદૂષણ ફેલાતું હોય છે તો એમના ઉપર કાયદાકીય કાર્યવાહી સખ્ત રીતે કરવામાં આવે તો પણ પ્રદૂષણમાંથી આપણે રાહત એ મળી શકે છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે એને માપવા માટેના એકમની તો પહેલી વાત છે પીપીબી એટલે પાર્ટ્સ પર બિલિયન, બરાબર. પાર્ટ્સ પર બિલિયનની વાત કરું છું અને પાર્ટ્સ પર મિલિયન, બરાબર. 1 અબજમાં ભાગમાં પ્રમાણ કેટલું છે પીપીબી એટલે 1 અબજ ઘટકો છે એમાં કેટલું પ્રદૂષણ છે અને બીજું છે પીપીએમ એટલે પાર્ટ્સ પર મિલિયન 10 લાખમાં ભાગની અંદર કેટલું પ્રમાણ છે એની વાત કરવામાં આવે છે. અને 1 માઇક્રોગ્રામ પર ક્યુબિક મીટર એમની અંદર જે છે એ પ્રદૂષકના ઘટકોનું માપન કરવામાં આવે
છે. આપણે ઘણી બધી વાર જોયું છે કે ભાઈ કોઈ પણ વાહન હોય તો એની અંદર આપણે એનું નિયત પ્રમાણ આપણે જે છે એનું સર્ટિફિકેટ આપણે લેવું પડશે, જેને આપણે પીયુસી કહીએ છીએ. પીયુસી જે પોલ્યુશન યુનિટ કંટ્રોલ કરવાની વાત છે, તો પીયુસીની અંદર આવા બધા વાહનમાંથી જે કોઈ ધુમાડો નીકળે છે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, એવા બધા ઘટકોને એની અંદર માપ આપેલું હોય છે. એટલે કે એ નિયત માત્રા કરતાં વાહનમાંથી એમાંથી જે કંઈ કાર્બનિક ઘટકો છે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, એ ઉત્પન્ન થવા ન જોઈએ. એટલે એક સરકારનો એ નિયમ સારો છે કે એમના દ્વારા જે છે પર્યાવરણનું આપણે કંટ્રોલ, પર્યાવરણનું થતું નુકસાન આપણે અટકાવી શકાય છે. દિલ્હી, આપણા ભારતની વાત કરીએ તો દિલ્હી જે છે હવાના પ્રદૂષણની અંદર પ્રથમ સ્થાને છે અને ફરીદાબાદ જે છે બીજા ક્રમે છે. એમની હવા એટલી બધી આપણને ખ્યાલ છે કે શિયાળાની અંદર અને ખાસ કરીને ધુમ્મસ હોય ત્યારે વાતાવરણની અંદર જે કંઈ વાયુઓ ફેલાય છે એના કારણે ઘણી બધી ભયંકર અસરો આપણને જોવા મળે છે. આ બધી ભયંકર અસરોના કારણે ત્યાં આગળ રહેતા લોકોના સ્વાસ્થ્ય ઉપર ઘણી બધી હાનિકારક અસરો એ થતી હોય છે. અને એની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે વાહનોની અંદર એ ઓડ ઇન વન પણ ઘણીવાર સિસ્ટમ એ લાવવી પડે છે શહેરોની અંદર. એની પાછળનું કારણ એ છે કે વાહનોની સંખ્યા એટલી બધી વધારે છે અને એમાંથી ઉત્સર્જિત થતા એ કચરાનું પ્રમાણ પણ એટલું બધું વધારે છે કે જેના કારણે હવા જે છે દૂષિત થઈ રહેલી છે. ત્યાર પછી એને આપણા દેશની અંદર સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ એનું એક વડું મથક નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું હોય છે કે જે આવા પ્રદૂષણના આપણે ગાઈડલાઇન એમના દ્વારા આપણે પૂરી પાડવામાં આવે છે કે ભાઈ કેટલા ઘટકોનું પ્રમાણ કેટલું આપણા દેશની અંદર ચાલી રહ્યું છે, કેટલું જરૂરી છે, અથવા તો પ્રદૂષકોની માત્રા કેવી રીતે વધે છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે કંઈ પ્રદૂષણ ભાગ 1માં આપણે જે વાત કરી છે એમાં પ્રદૂષણનો ઇતિહાસ, એમની વ્યાખ્યા, એમના પ્રકારો અને જે કંઈ ઘટકો હવાની અંદર ભળે છે તેમનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. આવતા લેક્ચરમાં ફરી પાછા આપણે જળ પ્રદૂષણ અને ભૂમિ પ્રદૂષણનો અભ્યાસ કરીશું. આજે આટલું આપણે રાખીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.